The resource person for this topic is Mr. R. Tirupati Iswaran. So now I would like to welcome our chief guest for this webinar on value proportion fit and business fit. So he is working as a resource person working as a assistant professor in SCAT College of Engineering, having more than 10-year experience in teaching field. He published several papers. He published several patents. He is innovation IEC innovation ambassador. So now I would like to hand over the session to our resource person, Mr. R. Tirupati Iswaran. Thank you, sir. Thank you very much. Good afternoon, guys. How are you? Voice lower. Thank you, sir. Thank you very much for your introduction. Good afternoon, guys. How are you? எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா? நம்ம ஒரு 1 week பிஃபோர் ஒரு 2 weeks முன்னாடி நம்ம வந்து சேம் இடிஸ் கொரோனா வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் வாய்ஸ் ஸ்லோவா தான் இருக்கு சார். சார் வாய்ஸ் ஸ்லோவா இருக்கு. இப்போ ஓகேவா? இப்போ பரவாயில்ல. ஓகே சார். கொஞ்சம் ஏதாவது அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடிஞ்சா பண்ணுங்க. உங்க சைடில் மைக் கொஞ்சம் லோயரா இருக்கு. இல்லை ஃபோனில் பேசிட்டு பண்ண முடியும்னு பாருங்க. சார் மைக் பக்கத்தில் வச்சு தான் பேசிட்டு இருக்கேன் ஆக்சுவலாக. ஓகே ஓகே இப்போ பரவாயில்ல. ஓகே சார். ஓகே சார். தேங்க்யூ சார். Okay, before we start our session, we need to introduce our EDCCL. What is going on in EDCCL? What we have done before 2 years, after 2 years. In 2020 onwards, we are registered in IAC, Institution Innovation Council. After that, only we have done more program. In the manner of entrepreneurship development cell, like as design thinking process, IPR, intellectual property intellectual property rights, how to make a pattern. We can know the pattern from that topic, IPR, intellectual property rights, and also innovation thinkings. Why we will go for innovation thinkings? We can know about that topic via the critical thinking and design thinking process. Then startups, then field research also. We engage our students with our industry lines like as productions, technology is going on in your industrial area, Petai. So we have done many more program via the EDCCL. This is also one of the program conducted by your department, ECE. Thank you very much to give the opportunity to us as a resource persons. How many members know about this topic? Value proposition fit and business fit. How many members know about this topic? நீங்கள் வந்து மைக் ஆன் பண்ணி சொல்லணும் அவசியம் இல்லை. டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் கூட பண்ணலாம். சாட் பாக்ஸில் டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் கூட பண்ணிக்கலாம். நோ ப்ராப்ளம். வேல்யூ ப்ரொபோர்ஷன் ஃபிட்னா என்ன, பிஸ்னஸ் ஃபிட்னா என்ன அப்படிங்கிறதா என்னோட கொஸ்டின். வேறு எதுவுமே கொஸ்டின் கிடையாது. ஸோ அதுக்கு தான் சார் செஷன் அட்டம் பண்ண வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் கூட ஓகே தான், நோ ப்ராப்ளம். What is the purpose of we are gathered here? To know about value proposition fit and business fit. Am I right? Anybody? யாருக்காவது தெரிஞ்சிருக்குதா? Eager to know about that. யாராவது விருப்பப்படுறீங்களா? வாண்டடா எனக்கு தெரியணும் ஆசைப்படுறேங்க சார், அதுக்கு தான் அந்த செஷன் வந்திருக்கேன் சார்னு சொல்லி. பிரணவங்கிறவங்க வீடியோ ஆன் பண்ணியிருக்காங்க. சொல்லுங்க, நீங்கள் எதுவும் சொல்ல விரும்புகிறீங்களா? வீடியோ ஆன் பண்ணியிருக்கீங்க. நித்திங்கா, ஓகே.
No problem. So we will go for our session. I will share my PPT. Then so this is our topic: value proposition fit and business fit. How many members feel about that? Some product buying from the market, and you can analyze about your buying product as like it is worthy for us or not. How many members feel about that? மார்க்கெட்டு போகிறீங்க, ஒரு ப்ராடக்டை வாங்குறீங்க, அந்த ப்ராடக்ட் வந்து எனக்கு ஒர்த்தியாக இருக்குமா இல்லையா, இதை வச்சு நீங்கள் வந்து வாங்குவீங்க மார்க்கெட்டில்? யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஆன்சர் சொல்ல முடியுமா? ஏன்னா இது வந்து ரெண்டு சைடும் பேசினா நல்லாயிருக்கும், இல்லை ஒன் வே டாக் மாதிரியே போயிடும். தான் கேட்குறேன். சார் பசங்க வந்து இதை மட்டும் தான் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்காங்களா, கிளாஸில் இருக்காங்களா சார்? சார் அசோக் சார், அசோக் சார் கேக்குதா நான் பேசுறது? சார் சொல்லுங்க. பசங்க இதை மட்டும் தான் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்காங்களா, இல்லை கிளாஸ்ல அட்டன் பண்ணிருக்காங்களா சார்? கிளாஸ்ல இருக்காங்களா? இங்கே தான் இருக்கானு, இங்கே தான் இருக்கானு, இங்கே உட்காந்துட்டு தான் இருக்கானு. ரிப்ளை பண்ண மாட்டேங்கானோ? இல்லை அதான் கேட்குறேன், கான்வர்சேஷன் இதுக்கான்னு கேட்குறேன், பேசுறதுக்கான்னு கேட்குறேன். சரி, அட்டன் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. ரைட் ஓகே சார். யாருக்காவது ஐடியா இருக்காப்பா? நீங்கள் வந்து வாங்கின ப்ராடக்டை வந்து உனக்கு வந்து ஃபிட்டாக இருக்குமா, ஃபிட்டாக இருக்காதா, இல்லை ஏதோ ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க அதனால நான் வாங்கிட்டேனா அப்படிங்கிற ஏதாவது ஒரு ஐடியா இருக்கா? இதில் தான் ப்ராப்ளமே ரைஸ் ஆகும். என்ன ப்ராப்ளம் ரைஸ் ஆகுது சார் அப்படின்னா, if I am an entrepreneur, I would like to find one product. But already that product is available in market. That product is available in market. Then how I can sell my product with the customer? That is a one question. How I can sell my product with the customer? Already available in market. Is another one name or another one design. Then how I can compete with that product also? நான் எப்படி போராடுவேன்? அவங்களுடைய ப்ராடக்ட்டை சேம் ப்ராடக்ட் தான், சேம் பர்பஸ் தான் நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். பட் ஆனால் ஹவு ஐ கேன் சாட்டிஸ்ஃபை த கஸ்டமர்? இந்த ரெண்டு கொஸ்டின் தான் இருக்குது நம்மகிட்ட. வந்து நான் எப்படி சேல்ஸ் பண்ண போகிறேன், கஸ்டமரை எப்படி நான் வந்து என் பக்கம் இழுக்க போகிறேன், இந்த ரெண்டு கொஸ்டின் தான் இருக்குது. ஸோ that's why we will go for know about the value proposition fit and business fit. Okay, so learning objectives: acquire the knowledge of the value proposition canvas to create a value that customer want. That's a meaning. What is customer end? How we can satisfy? As an entrepreneur, how we can satisfy the customer? We need to know about that. That's why we will go for learn about value proposition fit. That's why we have we need to work on before invention. We need to work on with the customer in that field area. We need to work on with the customer. Because the customer level is different in the society. Lower middle class, upper middle class, then luxury end, like that. So we need to create a product at the different stages. We need to create the product, or where we have approached them, or where we are in, like a middle class or lower middle class product, or upper middle class product, or luxury product. Where we are, where is the product, where our product will be sale, which is the market? That's a correct question. Which is the market for us?
This is a market for us. Even though if we found some product as a luxury person use the product, even though we found some product, but we need to know about how many customers utilize our product like that. We need to know about. That's the meaning. So this is a reason beyond that. What is going on? Value proposition fit, and business fit also. Future entrepreneur or already entrepreneur in your class. உங்கள் கிளாஸ்லேயே யாராவது உங்கள் பெற்றோர்களோ உங்கள் பேரண்ட்ஸோ இல்லாட்ட உங்கள் பிரதரோ உங்கள் சிஸ்டரோ யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு ஒரு ஷாப்போ இல்லை வேறு ஏதாவது வச்சுருக்கலாம். ஏன்னா இங்கே நம்ம ஏரியாவில் அது மட்டும் தான் ஓடிட்டு இருக்கும். டெக்னிக்கலி பிஸ்னஸ் நம்ம ஏரியாவில் கிடையாது. ஷாப்போ ஏதாவது ஓடிட்டு இருந்ததுன்னா பிஸ்னஸ் டவுனாக இருந்திருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தெரியுது அப்படின்னா, என்ன கஸ்டமர் நீட் பண்ணுறாங்களோ அது உங்கள் கடையில் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வியாபாரம் ஆகும். லோக்கல் லாங்குவேஜில் பேசினா அப்படி ஆகணும். கஸ்டமர் என்ன விரும்புகிறாங்களோ, என்ன சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியுமோ அது வந்து உங்கள் கடையில் வியாபாரம் ஆகும்னா வியாபாரம் கண்டிப்பாக ஆகும். இப்போ ரீசெண்டாக இப்போ என்ன நடக்க போகுது, நாளைக்கு என்ன நடக்க போகுது, நாளைக்கு ஹாலிடே கிடைக்க போகுது, என்ன நடக்க போகுது, விநாயகர் சதுர்த்திங்கிறது ஒரு விழா கொண்டாட போகிறாங்க. அப்புறம் நாளைக்கு என்ன ப்ராடக்ட்லாம் வேணுங்கிறத நீங்கள் இன்னைக்கு தயார் பண்ணி வச்சுருக்கணும் உங்கள் கடையில். அப்படின்னா கண்டிப்பாக நாளைக்குள்ளே அந்த பொருள் வந்து விற்றாகும். ஏன்னா ஒரு பூலேருந்து ஆரம்பிச்சு குங்குமம், மல்லிகைப்பூ, விநாயகர் சதுர்த்தி, அருகம்புல் மாலை. அருகம்புல் மாலை இன்னைக்கு விலை ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா 2 ரூபா கொடுக்குது, இன்னைக்கு 5 ரூபாம்பாங்க, 10 ரூபாம்பாங்க. இப்போ அது தவிர ஏரியா வைஸ் பிரிச்சுக்குவாங்க. இந்த ஏரியாவில் தான் விநாயகர் சதுர்த்தி கொண்டாடுவாங்க, அப்போ இந்த இதில் நான் வந்து விற்கணும், வேறு ஏரியாவில் நான் விற்கக்கூடாது, கஸ்டமர் எனக்கு எங்கே அதிகமாக கிடைப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சு நம்ம வியாபாரம் பண்ணோம். இது வந்து லோக்கல் வியாபாரம் சொன்னால் டெக்னிக்கலி நாட் லைக் தட். We need to create a product for selling purpose. I'm right? Or satisfy the customer purpose. Like that. So that is a learning objective of our program. The next content, what are the content we go through in a value proposition fit and business fit. Introduction and of value proposition canvas, basic of design thinking, value proposition design process, value proposition canvas, common mapping mistakes. What are the mistakes going on the value proposition? Like that. Then critical success factor. So these are the content we will see in next few minutes. First topic, introduction to value. Who is that pa? இது யாரு? சாரி, இப்படி போட நினைச்சேன். Who is that pa? Who is that? யாரும் தெரியுமா? இவர் யாருன்னு தெரியுமா யாருக்காவது? ஃபேமஸ் டைரக்டர். வால்ட் டிஸ்னி. வெரி குட். வால்ட் டிஸ்னி. வெரி குட். வால்ட் டிஸ்னி வந்து இவரோட ஹிஸ்ட்ரி நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க ஆல்ரெடி. ஒரு பெரிய டைரக்டரால் இவர் வந்து ஒதுக்கப்பட்டவர். இவங்க ஐடியா வந்து முக்கத்தனமாக இருக்குது, வெளியே போடாதுன்னு சொன்ன ஒரு பர்சன் தான் இவர். இன்னைக்கு இவருக்குன்னு தனி வேர்ல்டை கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்காரு. ஸோ அவர் சொன்ன ஒரு கோட் தான் என்ன, டூ வாட் யூ டூ ஸோ வெல் தட் they will want to see it again and bring their friends. நீங்கள் என்ன செய்ய விரும்புங்களோ அதை செய்யுங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்க, அவங்க பார்ப்பாங்க, திரும்ப பார்ப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு வருவாங்க. அவங்க சொல்கிற செயலை தான். லைக் எஸ் நம்ம இந்த மார்க்கெட் ஸ்ட்ராட்டஜி எதுக்கு கொண்டு போகலாம்னா, இருட்டுக்கடை அல்வா கொண்டு போகலாம். இருட்டுக்கடை அல்வா கடைக்கு நம்ம என்னைக்கே விளம்பரம் பார்த்துருக்கோமா? எனிபடி இதில் ஷேர் பண்ணியிருக்கோமா? இல்லை அமேசானில் விளம்பரம் பார்த்துருக்கோமா? இல்லை சரவணா ஸ்டார் முதலாளி மாதிரி இருட்டுக்கடை அல்வா முதலாளி வந்து ஆடுறாரா? டங்குன்னு ஆடுறாரா? நத்திங். பட் 2 crore 3 crore டேர்ன் ஓவர் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. ஹவு? இதுதான் ரீசன். பீப்புளோட மவுத்து தான் அதுக்குரிய பெஸ்ட்டு மார்க்கெட்டிங் ஃபீல்டு. இது நல்லா இருக்கும் போய் வாங்கு அப்படின்னு சொன்னால் வேர்ல்டு லெவல் ஃபேமஸாக இருக்குங்க. இன்னைய லெவலில் என்னைக்காவது ஏதாவது ஒரு போர்டு பார்த்துருக்கீங்களா? எங்கேயாவது ஃப்ளெக்ஸ் பார்த்துருக்கீங்களா? இருட்டுக்கடை அல்வாவில் ஒரு சின்ன ஒரு விளம்பரத்தை பார்த்துருக்கோமா? இது வரைக்கும் யாருமே உலகத்தில் பார்த்துக்கிட்டு, ஆனால் வேர்ல்டு லெவல் ஃபேமஸ். தட் இஸ் ஏ சக்ஸஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ். சரிங்களா? ஸோ அதே மாதிரி அவர் சொல்கிறாங்க. ஸோ வாட் இஸ் வேல்யூ ப்ரொபோஷன்?
What is a value proposition? Actually, ஒரு description கொடுத்துருக்காங்க. Describes the benefits customers can expect from your product and service. That is a correct word. Benefits. உங்களுடைய ப்ராடக்டை வந்து ஒரே நிமிஷம் ஒரு கால் ஒன்று வருது, ஒரே நிமிஷம். Sorry for disturbance. This is a correct word. Benefits customers can expect from your product and service. That is a value proposition. Example என்ன சொல்லலாம்னா, if you going to buy a one மொபைலோ இல்லை வேற ஏதாவது வாங்குறீங்க, நீ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடிய எல்லா சர்வீஸும் அதால ப்ரொவைட் பண்ண முடியுதுன்னா இட் இஸ் சூட்டபிள் ஃபார் யூ, அதர்வைஸ் இட் இஸ் நாட் சூட்டபிள் ஃபார் யூ. ஐ எம் ரைட்? அதான் வந்து கரெக்டான ஒரு வேர்ட். அவ்வளோதான். நீங்கள் ப்ராடக்டை அப்புறம் திரும்ப நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா, ஒரு ஹியூமன் பீயிங் என்ன சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட்டோ அந்த ப்ராடக்ட் நோக்கி தான் ஹியூமன் பீயிங் வந்து மூவ் ஆகிட்டே இருப்பான். இல்லை பிஸ்னஸ்மேன் நோ அபவுட் யுவர் பெனிஃபிட்ஸ் or your expectation or future expectation like that. இப்போ இப்போ நான் ஒன்று நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, இப்போ 5G குரிய கான்செப்ட் இப்போ வந்து இந்தியாவில் வேர்ல்டு லெவலில் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. இந்தியாவில் வரப்போகுது. இப்போ நவம்பர்லேயே ஏதோ ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க, நவம்பர்லேயோ செப்டம்பர் ஏதோ ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க 5G கான்செப்ட். ஸோ 5G மொபைல்ஸ் வந்து சேல்ஸ் ஆகும். இது வந்து ஃபியூச்சர் கான்செப்ட் தான். ஆனால் இந்த 5G மொபைல்ஸ் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள், இயர்ஃபோன் மாட்டுறதுக்குரிய பின் அதில் இருக்காது. அந்த போர்ட் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க, இயர்ஃபோன் மாட்டக்கூடிய ஒரு போர்ட் தெரியுமா, அது இருக்காது. அப்போ அவங்க இன்டெரக்டாக என்ன சொல்ல வராங்க, எது சொல்ல வராங்க, நீ வந்து இயர்ஃபோன் போர்ட் என்கிட்ட இல்லை அப்படின்னு நம்ம என்ன வாங்கி ஆகணும், நம்ம வந்து என்ன ப்ராடக்ட் வாங்கி ஆகணும், கண்டிப்பாக ஏர் பட்டா அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராடக்ட் புதுசாக வந்துருக்கு தெரியுமா, அந்த பட்டை வாங்கி ஆகணும் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக. அதாவது ப்ளூடூத் மூலமாக இயர்ஃபோன் இயங்கக்கூடிய ஒரு இதை வந்து நம்ம வந்து வாங்கி ஆகணும். அது வாங்கினாதான் நம்மளால செயல்பட முடியும் ஃபியூச்சரில். அப்புறம் இன்டைரக்ட் மார்க்கெட்டை யாரை அவனுக்கு புஷ் பண்ணுறான், அந்த பிஸ்னஸ் மேன் தான் புஷ் பண்ணுறான். அப்புறம் இது ஒரு நீடை அவனே கிரியேட் பண்ணுறான், அவங்களே உங்களை வாங்க வைக்கிறாங்க. தட்ஸ் எ மீன். ஸோ இது ஒரு டைப் ஆஃப் பிஸ்னஸ். ஒரு புஷிங்கால ஒரு பிஸ்னஸ் கிரியேட் பண்ணுறது, இல்லை டிமாண்டை கிரியேட் பண்ணுறது. இது இருந்தால் தான் என்னால் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டெப் வந்து கால் வைக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு டிமாண்டை கிரியேட் பண்ணுறது. இது வந்து பிஸ்னஸ் மேனோட எண்டிலேருந்து பார்க்கறதுடைய ஒரு வியூ. செகண்ட் வியூ ஒன்று இருக்குது. செகண்ட் வியூ கஸ்டமரோட எண்டு. வாட் இஸ் கஸ்டமர் நீட்? We need to search for that. So this is the customer end. அப்புறம் கஸ்டமருக்கு நான் என்ன சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண கொடுக்க முடியும், அப்புறம் அவன் திரும்ப என்னோட ப்ராடக்டை வாங்கிட்டு போவான் அப்படிங்கிறத அதான் மீனிங் வேல்யூ ப்ரொபோசன். தட் மீன்ஸ் டிஸ்கஸ் தி பெனிஃபிட்ஸ் customers can expect from your product and service. Okay, next question. இதில் பாருங்க, 72% of new product and service innovations fail to deliver on expectation. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் லான்ச் ஆகிற எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே எப்படி ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபெயிலியரை தான் ஆகுது. எக்ஸ்பெக்டேஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண மாட்டேங்குங்கிறாங்க. ஒரு சர்வே எடுத்துக்கிறாங்க. என்ன சோர்ஸ் பாருங்க, என்ன சோர்ஸ் கொடுக்குறாங்க பாருங்க. 2014
சைமன் கோச்சர் அவங்க பார்ட்னர்லாம் சேர்ந்து ஒரு இன்னும் கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க, ஒரு ஃபீட் அனலைஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதில் 72% ஆஃப் நியூ ப்ராடக்ட் அண்ட் சர்வீஸ் இன்னோவேஷன்ஸ் ஃபெயில் டு டெலிவர் ஆன் எக்ஸ்பெக்டேஷன். மீனிங் என்ன அப்படின்னா, அவனுடைய பீப்புளோட எக்ஸ்பெக்டேஷனை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண மாட்டேங்குது அப்படிங்கிறத, அந்த நியூ இன்னோவேஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண மாட்டேங்குது அப்படிங்கிறத அவங்களுடைய சர்வே, மார்க்கெட் சர்வே சொல்லுது. இப்போ 72% அப்படின்னா பார்த்துருங்க, 72% ஆஃப் த ப்ராடக்ட். அப்படி எவ்வளோ ப்ராடக்ட் வந்து எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி சேல்ஸ் ஆகாமல் இருந்திருக்கும், இன்னோவேஷன் ப்ராடக்ட் வந்து சேல்ஸ் ஆகாமல் இருக்கும் பார்த்துருங்க. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, வேல்யூ ப்ரொபோஷன் கான் ராங். சம்டைம்ஸ் வேல்யூ ப்ரொபோஷனுங்கிற ஒரு பேரில் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா தப்பாக அசியூம் பண்ணியிருக்கேன். எப்படி இனிவர் உங்கள் குரூப்லேயோ இல்லை ஏபி இந்த 2 இது எடுத்துருங்க. எ ரீசன்ட் ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீஸ் ஃபெயிலியர் ஒன்றாச்சு. தென் எ புவர்லி பெர்ஃபார்ம் ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீஸ். ஒரு ப்ராடக்ட் நீங்கள் வாங்கியிருக்கீங்க, ஒரு 5 or 6 months ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் எக்ஸ்பெக்டேஷன் டூரபிலிட்டி ஆஃப் தட் ஃபங்க்ஷன் இட் இஸ் ஃபெயிலியர் பியாண்ட் தி 6 hours, 6 months. After the 6 months we are failure. Then if you refer the project or not, like that it is going on, a market line is going, if you refer the project or not. இப்போ நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்க, ஒரு 100 ரூபாய்க்கு ஒரு சார்ஜர் வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த 100 ரூபா சார்ஜர் வந்து எனக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு 100 days ஒர்க் ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு பீப்புளோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். ஏன்னா பெர் டேக்கு 1 rupee என்ன நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன், அதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணிடுறேன், 100 days அட்லீஸ்ட் ஒர்க் பண்ணேன். இல்லை சார், அது வந்து 60 days ஃபெயிலியர்ஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஒன்று டெக்னிக்கல் ஃபால்ட்டாக இருக்கலாம், இல்லை நம்மளோட ஃபால்ட்டாக இருக்கலாம். சப்போஸ் டெக்னிக்கல் ஃபால்ட் கிரியேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா we can't refer that product to another one person. That's a meaning. That's why a poorly performing product and service. அப்புறம் கரெக்டான ஒரு வேல்யூ ப்ரொபோஷன் நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும். தென் செகண்ட் பாயிண்ட் பண்ணால், வாட் இஸ் கஸ்டமர் நீட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பெக்டேஷன் வேர் அன்மெட். நம்முடைய இது வந்து மீட் ஆயிருக்கா, மீட் ஆகலையா. நான் ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணிட்டேன், சேல்ஸ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிடக்கூடாது, மொட்டையாக சொல்லிடக்கூடாது. நான் ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணிட்டேன், போய் சேல்ஸ் பண்ணா அப்படின்னு போய் சொல்லிடக்கூடாது. சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், அதாவது கஸ்டமர் நீட்ஸை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதா பண்ணலையா, அதுதான் எனக்கு இப்போ வந்து அதில் மேட்ரு. அவனுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷனை மீட் பண்ணிச்சா மீட் பண்ணலையா, அதான் இதோட கான்செப்ட். இந்த தேர்ட் பாயிண்ட், ஹவு டிட் த கஸ்டமர் ஃபீல் அபவுட் தேர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் யுவர் ப்ராடக்ட். அவன் ப்ராடக்ட் மேலே அதோடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குது, அவங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டு இட் இஸ் குட் ஆர் பேட் அப்படிங்கிற ஒரு டிசிஷன்ஸ்க்கு வராங்களா வரலையா. தட் மீன்ஸ் we can easily get the data from via your feedback வச்சு எடுப்பாங்க. இப்போ நம்ம காலேஜுக்குள்ள வைப்பாங்க தெரியுமா, 6 months ஒரு ஃபீட்பேக் வைப்பாங்க. மிட் செமஸ்டர் மிட் லெவல் ஃபீட்பேக் சிஸ்டம் ஆர் என் செமஸ்டர் ஃபீட்பேக் சிஸ்டம் அப்படிலாம் ஒரு ஃபீட்பேக் சிஸ்டம் வச்சுருப்பாங்க. இட் இஸ் ஓகே ஆர் குட், நீங்கள் வந்து அப்படிலாம் வந்து ஒரு ஃபீட்பேக் செஷன் வச்சு உங்களுக்கு வந்து கொஸ்டின்லாம் கேட்பாங்க உங்கள்கிட்ட வந்து. அப்படி இல்லைங்கும் போது எதுக்காண்டி சார் ஃபீட்பேக் செஷன் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா, டு நோ அபவுட் த ப்ராசஸ், இட் இஸ் கோயிங் ஆன் குட் ஆர் ராங், லைக் இன் அவர் அகடமிக் ப்ராசஸ், இட் இஸ் ஓகே ஃபார் யூ ஆர் நாட், லைக் தட். ஸோ சேம் திங்ஸ் இஸ் கோயிங் ஆன் அவர் ப்ராடக்ட் ஆல்சோ, அவர் செல்லிங் ப்ராடக்ட் ஆல்சோ. Then fourth one, how did you feel being the producer or service provider? Producer or service provider, நீங்க பண்ற ப்ராடக்ட்டை வந்து ஒருத்தர் சேல்ஸ் பண்றாருல, அவர் சேல்ஸ் பண்றதுக்கு என்ன நினைக்கிறாரு, இல்ல நீங்க பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸ், ஒரு ப்ராசஸ் ஒன்று இருக்கும், அந்த ப்ராசஸை கரெக்டாக பீப்புள் ரீச் பண்ணதுக்கு இருக்கும். கேபிள் டிவி ஆப்ரேட்டர் எடுத்துட்டுங்க, எங்கேயோ கண்டுபிடிச்ச டெக்னாலஜி, ஆனால் கேபிள் டிவி ஆப்ரேட்டர் பீப்புள்கிட்ட போய் ரீச் பண்ணக்கூடிய இடத்துல வந்து அவங்க தான் புரோக்கர் மாதிரி ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்காங்க. பட் that technology is okay for the customer or not அப்படிங்கிறத யாரால பண்ண முடியும் அப்படின்னா, that service provider-ஆல தான் நம்மளால எடுத்துக்க முடியும். So we need to ask the feedback from that service provider also, Then fifth point, draw the whole scenario. இது அவ்வளவு நான் கேட்டு நான் வந்து ஒரு 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 இதை மேக் பண்ணணும். இதெல்லாம் ஓகே அதுக்காண்டி நான் ஒன்றும் மற்றவங்க ராங் சொல்லிடக்கூடாது,
ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணக்கூடிய டெசிஷன் எடுக்கக்கூடாது. இதை நான் எப்படி நாம் கொண்டு போகலாம், அந்த ப்ராஜெக்ட் நான் எப்படி கொண்டு போகலாங்கிற டெசிஷனை நான் இதுலேருந்து எடுத்து கொண்டு போகலாம். தட் மீன்ஸ் ஆக்டிவிட்டி நம்பர் 1. And then this is a tool, value map and customer profile. இந்த கஸ்டமர் இப்படி தான் இருக்கிறாரு, இந்த கஸ்டமர் வந்து நம்ம ப்ராடக்டை வாங்கினால ஹாப்பியாக இருக்கிறாரா இல்லை பேடாக ஃபீல் பண்ணுறாரா அப்படிங்கிறது தான் கஸ்டமர் ப்ரொஃபைல். வாட் அபவுட் எக்ஸாக்ட் ஃபீல் பை த கஸ்டமர் using your product, like that. So this is a value map. Value map is depending upon this value map. This diagram is depending upon only our product, but the customer is profile is depending upon their own experienced through your project, like that. அவங்க வந்து அனுபவிச்சிருக்கணும், அந்த உங்கள் ப்ராடக்டை வந்து அனுபவிச்சு பார்த்துட்டு they can tell about your product as good or bad, like that. Customer profile, that means customer. We need to create a customer. This is only one tool. Create the இந்த டூலை யூஸ் பண்ணாதான் நமக்கு தெரிய வரும் நம்ம இந்த மார்க்கெட்டில் நம்ம ப்ராடக்ட் வந்து ஃபிட்டாக இருக்கா ஃபிட்டாக இல்லையா. தட் மீன்ஸ் வேல்யூ ப்ரொபோஷன் ஃபிட் ஆர் நாட். ஆஃப்டர் தட் ஒன்லி we will go for business fit. பிஸ்னஸ் ஃபிட்டுக்கு வேல்யூ ப்ரொபோஷன் ஃபிட்டுக்கு எடுத்த பிறகு தான் பிஸ்னஸ் ஃபிட்டுக்கு நம்ம கொண்டு போக முடியும். So this is a tool to help organization design product or service that customer want. இப்போ கரண்டாக என்ன பீப்புள் அப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம், கரண்டாக என்ன பீப்புள் தேவைப்படுது, ஃபியூச்சர் வந்துட்டா என்ன தேவைப்படும் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு we need to identify that product. Then we need to create in our industry. Then market scale up பண்ணணும். That market scale up is depending upon the people gain. Suppose people is not feel well about your product, then we need to satisfy their needs in our industry. That is third stage. After that we will again meet up with our customer. These are the steps involved in the value map and the customer profile. So this is a value proposition canvas. Before starting your business, we need to analyze about customer profile and also value map of our product. That's the main thing. Okay. So who is this? இது யாரு? நம்ம தலைமுடியெல்லாம் விரிச்சு போட்டு வாயெல்லாம் அந்த நார்குலார்கள் இருக்கிற மாதிரி வாயெல்லாம் அப்படி மூடி மீசெல்லாம் மூடி ஒரு மாதிரியா இருக்கார்ல, ஒரு கிழடான தோட்டத்தில். யார் இவர்? யாராவது சொல்லலாம்? இருக்கீங்களா லைன்ல? யாராவது சொல்லலாம்? Who is that? இவர் எங்கேயாவது பார்த்துருக்கீங்களா? நம்ம காலேஜில் எங்கேயாவது பார்த்துருப்பீங்க, அடிக்கடி பார்த்துருப்பீங்க. இந்த அந்த நம்ம காரிடார்ஸ் எல்லாம் ஒட்டியிருப்பாங்க, இல்லை அப்படின்னா நம்ம ஸ்ட்ரீட் போர்டுன்னு வச்சுருக்காங்களே அதில் ஒட்டி இவர் சில நேரம் பேசியிருப்பாரு. யாருன்னு தெரியலையா? Who is that? ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன். சரியா? அவர் என்ன சொல்றாங்க? இன்சானிட்டி இஸ் டூயிங் த சேம் திங் ஓவர் அண்ட் ஓவர் கெயின் அண்ட் எக்ஸ்பெக்டிங் டிஃப்ரெண்ட் ரிசல்ட். இவர் என்ன சொல்றாரு? இவர் சயின்ஸ் படி சொல்றாரு. திரும்ப ஒரு செயலை செஞ்சு பார்த்தா ஒவ்வொரு டைமும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணிருக்கலாம், வெவ்வேறு ஒரு ரிசல்ட்டை வந்து கெயின் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது அவரோட எக்ஸ்பெக்டேஷன். அவர் அப்படிதான் கண்டுபிடிச்சார். நிறைய கண்டுபிடிப்பு அப்படிதான். திரும்ப இட்ரேஷன் ப்ராசஸ் கோயிங் ஆன் their research work, and then he find more uniqueness from the world. Okay, so next concept is principle of design thinking. ப்ராடக்ட் எல்லாம் மேக் பண்ணதுக்கு இந்த ஸ்டெப்ஸ் தான் எனக்கு தேவைப்படும். ப்ராடக்ட்லாம் மேக் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்டெப்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சரிங்களா? வாட் ஆர் த ஸ்டெப்ஸ் we will go for? Human centered. What is mean by human centered அப்படின்னா, who wants to do something for the society, that people eager to find out the people problem, and then they are ready to give the solution to that problem,
according to customer uh, wishes, like that. The human center means they are said like that. Discover the people's real needs and wants. So, who is the person is going to find out the real problem of people? That problem should be solved by that entrepreneur. So human center நோக்கி தான் எல்லா business run ஆயிடும். That's the meaning, human center. So we need to analyze the problem from the society. Depending upon the problem, we will go for the solution. We can get more solution for one problem, but we need to fine tune our solution to that problem. The next step, highly creative. So in the highly creative, in this step only we can get the more solution for one problem, but we need to analyze the good solution or one solution to solve the problem. That means highly creative steps. Then third one, collaborative. Collaborative means we need to make a one team. That team is spend their time for that solution, that one solution. It is good or not. After the decision making from that team, then only we will go for next step, hands-on. We need to create a prototype. For that solution. This is the biggest problem. This is the biggest area. After that decision, we need to go for hands-on training, and that means prototyping. In that process only, we will go for facing many more problems to solve that solution. We can easily identify exact problem in hands-on training. When we are entering into the prototyping process, that time only we can easily identify exact problem. It is good or not. It will be help to the people or not, like that. Hands-on training. After that only, prototype create பண்ணிட்டோம். After that iterative process meaning என்ன meaningனா, if you are failing in creating one prototype, we need to again start the number one procedure, create a new thing, and then after that a collaborative thing, a highly creative thing. After that we will go for prototyping, like that. We will iterating our process up to value proposition fit level. We need to iterate our process. Then we will go for show and don't tell. Show and don't tell means show the product to the people, don't tell. It is okay, like that. Okay, this is a principle of design thinking process. Then this is a value proposition design process. Our focus means extract hypothesis. Focus only we need go for, not for scattered things. Exact hypothesis. Then paradigm for hypothesis, which is more important, we need to go for. Then we will go for tested one means our product is working in this environmental or not, like that. I can give only one example, environmental based one. The product is good or bad. Now after the test, if you are failing the test, we need to add that solution to which we have failed in the test area. We need to add the solution for that. Then again we need to run the test repeatedly. Then capture the learning, make the process, like that.
So value proposition design is going on like that. Okay, it's the role of value proposition and the business fit. Business fit க்கு எப்படி கொண்டு வர business canvas model canvasக்கும் value proposition canvasக்கு என்ன சம்பந்தம்ங்கறத இந்த பிக்சர்ல பார்க்கலாம். You can analyze that. After that we will go over value proposition குறிய இதுக்கும் கஸ்டமர் செக்மெண்ட் குறிய என்ன இதுனா என்ன சார் அப்படிங்கறது தெளிவா பார்க்க போறோம் இதுக்கு அப்புறம். சரிங்களா? The business canvas model we have many more steps, key partners, cost structures, revenue streams, customer relationship, value proposition, key activity, key resources, customer segments. That means customer segment means already I told you middle level, upper middle level, low class, middle class சொல்லுவீங்களா, that's the meaning. Customer segments where my product will sell, like that. So these value proposition fit and customer segments. So from that step, business model canvas, we need to add that two steps, value propositions and the customer segment. Who are going to buy my product? We need to select that. Example, Rolls Royce car, Rolls Royce cars business போய் பேசுங்க. எல்லாரும் Rolls Royce கார்ஸ்லாம் வாங்க முடியாது. நீங்க அப்ளை பண்ணாலும் வாங்க முடியாது. You can't be able to buy that Rolls Royce cars as a normal people. Because Rolls Royce cars make for only higher end people only. Higher end people means like as Ambani, Tata Birla, Adani groups, like Land Rover we can easily buy that, but Rolls Royce cars we can't be able to buy that. Because rich people only can get that. That means customer segment area. That means that customer அவங்க வந்து அதுக்கு மட்டும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுவாங்க, வேற யாருக்கும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி தர மாட்டாங்க. லோக்கல் ப்ராடக்ட் கொடுக்கவே மாட்டாங்க. ஏன்ட்ட ஒரு ரோல்ஸ் ராய்ஸோட சேல்ஸை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு 7 காரோ 4 காரோ 3 காரோ தான் இருக்கும். இதே மாருதி சுசுகி அப்படி இருக்காது. Their market, Maruti Suzuki market segment is different than Rolls Royce market segment. Rolls Royce sells only 7 cars or 5 cars per year or per month, but Maruti Suzuki stand like the 1 lakh cars sells in 1 month, because they are approaching only middle class people. Like the customer segment means like that. So depending upon the customer segment, depending upon their customer satisfaction, it is enough for me. Maruti Suzuki is enough for me, or Rolls Royce is enough for me. What are the gains occurred by that customer segment, or what are the pain occurred by the customer segment? That two things satisfied by the value proposition only. So next we will see about that things. What is going on value proposition canvas? This is a value map. This is a customer profile. So value map means the 3 segments are undergoing in the value map: product, service, gain creators, pain relievers. Pain relievers means satisfy the customer needs in that area. That means pain relievers. Pain reliever means gains, customer profile. In the customer profile, gains, pains and jobs. Depending upon jobs, they move the customer segment. They move for the customer depending upon jobs. If I have 31.5 lakhs, like that, our Perachi Selvam, your senior person, I got 31.5 lakhs per year. Then why I can't go for Rolls Royce? They think about like that. Per year la எனக்கு 31 லட்சம் ரூபாய் எனக்கு கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா ஒரு 2 or 3 years நான் வந்து எவ்வளவு சாட்டிஸ்ஃபை எவ்வளவு சம்பாதிச்சேன்? 10 years எவ்வளவு ஆச்சு? எனக்கு வந்து 3 கோடி ஆச்சு. எனக்கு வந்து 10 years, சாரி 31, நான் 10 months எனக்கு கிடைச்சிருமோ 3 கோடி எனக்கு வந்து அதுல கிடைச்சிரும். அவர் வந்து பெர் இயருக்கு தான் 31 lakhs. அப்போ 10 years எனக்கு வந்து எவ்வளவு ஆச்சு? எனக்கு 3 கோடி ஆச்சு. Within after 10 years, I am also one of the crorepati.
in this world. So I am also I can easily buy the road size. So depending upon the job, uh, uh, they needs their they needs are vary. Their needs are vary depending upon jobs. So customer profile எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு, ஜாப் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு. ஜாப்ஸ் எந்த லெவலுக்கு அவர் சேலரி வாங்குறாரு, அந்த லெவலுக்கு அவருடைய பெனிஃபிட்ஸ் எப்படி இருக்கும், அவருடைய லெவல் எப்படி இருக்கும், அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த லெவலுக்கு ஏற்றாலும் நான் மார்க்கெட் என் ப்ராடக்ட்டை கொடுக்குறோம். தட் மீன்ஸ் வேல்யூ மேப் எனக்கு கொடுக்குது, கெயின் கிரியேட்டர்ஸ் எனக்கு கொடுத்துரும். இல்லை சார் எனக்கு வந்து இவர் வாங்கிட்டாரு, பை பண்ணிட்டாரு, பை பண்ண பிறகு எனக்கு இந்த மாதிரி சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் எனக்கு ஆக மாட்டேங்குது அப்படிங்கிறது எனக்கு பெயின்ல சொல்றாங்க அப்படின்னா, we need to rectify our பெயின் ரிலீஃப் வச்சு நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணணும். தட் மீன்ஸ் ஸோ இங்க ஒரு கேஸ் ஸ்டடி நான் கொடுக்க வைப்பேன். டெஸ்லா வந்து ஒரு கேஸ் ஸ்டடி கொடுத்துருக்குறாங்க, சரிங்களா? இதுதான் அவங்களுடைய மாடல், வேல்யூ ப்ரொபோஷன் மாடல். இதுதான் அவங்களுடைய மாடல். என்ன மாடல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இண்டஸ்ட்ரி எனக்கு என்னென்ன ஆப்ஷன்லாம் இருக்குது பாருங்கள். சூப்பர் சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் நான் வச்சுருக்கேன், 8 years பேட்டரி வாரண்டி கொடுக்குறேன். மாடல் வந்து 85 கிலோ வாட் பெர் ஹவருக்கு எனக்கு கொடுக்குறேன். பெர்ஃபார்மன்ஸ் பாருங்கள், அதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபை பாருங்கள். 0 to 100 km/h எனக்கு கொடுக்குது. ஃபோக்கஸ் ஆன் டிசைன் ஸ்டைலில் நான் மாற்றி கொடுக்குறேன். ஹைடெக் ஃபீல் வித் சவுண்டிங் டச் ஸ்க்ரீனோட ஃப்ரண்டில் கொடுக்குறேன். ரேஞ்ச் வந்து 350 to 450 km ரேஞ்ச் கொடுக்குறேன். 5 to 7 seaters எனக்கு வந்து நான் கொடுக்குறேன். இது கஸ்டமர் செக்மெண்ட் பாருங்க, பிராண்ட் அவங்க எதிர்பார்க்குறாங்க, நல்ல பிராண்டாக இருக்கணும். ரேஞ்ச் எனக்கு 250 350 km எனக்கு ரேஞ்ச் எடுக்கும். அக்செப்டபிள் சார்ஜிங் டைம் அவங்க எதிர்பார்ப்பாங்க. பெர்ஃபார்மன்ஸ் கேட்பாங்க. சேஃப்டி ரேட்டிங்ஸ் கேட்குறாங்க. சீட்டிங் வந்து 4 to 5 கேட்குறாங்க. ஹை எண்ட் பேட்டரியாக இருக்கணும், ஹை எண்ட் பேட்டரியாக இருக்கணும். எனக்கு வந்து லோ எண்ட் பேட்டரியாக இருக்காது. ஹை எண்ட் ஆஃப்டர் சேல்ஸாக இருக்கணும். ரீசேல்ஸ் பண்ணும் போது எனக்கு வந்து நல்ல லாபம் கிடைக்கணும். ஸ்டேட் ஆஃப் தி ஆர்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எனக்கு அதுக்குரிய ஒரு ஆர்ட் டிசைன்ஸ் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கணும். ஸோ ஃபைன் மை ஜிபிஎஸ் வந்து எனக்கு உள்ள ஆட் ஆகிருக்கணும். ஸோ தீஸ் ஆர் த கெயின், தீஸ் ஆர் தி நீட்ஸ் ஃப்ரம் தி கஸ்டமர் ends, needs from the customers. They are satisfied their customer ends via the என்ன சொன்னோம் இதுக்கு முன்னாடி, கெயின் கிரியேட்டர்ஸால தான் அதை பண்ண முடியும். via the கெயின் கிரியேட்டர்ஸ். ஸோ கெயின் கிரியேட்டர்ஸ் அவங்க பண்ணிடுவாங்க. இந்த 4 பாயிண்ட்ஸும் இந்த க்ரீன் கலர்ல பாயிண்ட்ஸ் எனக்கு வந்து ஆட் ஆகும். இவங்க என்ன பண்றாங்க, இவங்க எப்படி இந்த கஸ்டமரை எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா, டிபெண்டிங் அப்பான் தட் ஜாப் மூலமா எனக்கு வந்து கஸ்டமரை செலக்ட் பண்றாங்க. தட்ஸா. ஸோ இங்க ஒரு கலர்ல கொடுத்துருப்பாங்க, ஒரு ஆரஞ்சு கலர்ல ஒன்று கொடுத்துருக்காங்களே, அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க பாருங்க. இதெல்லாம் ஃபியர்ஸ். எனக்கு ஒருவேளை பேட்டரி இதாயிருமோ, அவ்வளோ பேட்டரி ஒர்க் ஆகாம போனால் என்ன ஆகுது, திடீர்னு தீ பிடிச்சி செத்து போயிடுவோமோ, ஸ்பேஸ் இருக்காத உள்ளுக்குள்ள, சார்ஜ் ஆகாதா, எனக்கு வந்து ஹாட் வெதரில் சீக்கிரம் எனக்கு வந்து பேட்டரி ட்ரைன் ஆயிருமா அப்படிங்கிறது வந்து கஸ்டமரோட பயம். பயத்தெல்லாம் போகக்கூடிய இடம் தான் எனக்கு வந்து என்ன இடம், இந்த தேர்ட் பாயிண்ட், பெயின் ரிலீவருங்கிற இடம் தான் எனக்கு இந்த தேர்ட் பாயிண்ட். பேட்டரி நான் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிடுவேன். ஃப்ரீ சார்ஜ் 20 minutes எனக்கு ஆஃப் சார்ஜ் எனக்கு ஆயிரும். எனேபிளிங் லாங் டிஸ்டன்ஸ் என்னால் பண்ண முடியும். ஹையஸ்ட் சேஃப்டி பை கொடுக்க முடியும். ஸோ இது அவ்வளோ நான் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறேன். தென் we can easily reach the market. ஓகே, ஒரு ப்ராடக்ட் ஃபிட்டை வந்து இப்படி தான் ஆக்க முடியும். ஸோ இதுதான் எனக்கு வந்து சொல்லுது கஸ்டமர் ப்ரொஃபைல்னா என்ன. கெயின்ஸ்னா டிஸ்கிரைப் த அவுட்கம்ஸ் கஸ்டமர்ஸ் வாண்ட்ஸ் டு அச்சீவ் ஆர் தேர் காங்கிரீட் பெனிஃபிட்ஸ் தே ஆர் சீக்கிங். அவங்க என்னெல்லாம் தேவை, நீட்ஸ் தேவை, ஜாப்ஸ் அவங்க என்ன ஜாப்ஸ்லாம் இருக்கிறாங்க, அந்த ஜாப்ஸை பொறுத்தா நீட்ஸ் வந்து வேரி ஆகிட்டே இருக்கும். தட்ஸ் மீனிங். எதுக்கு அந்த ஜாப்பை இங்கே இன்டர்லிங்க் பண்ணுறேன்னு சொல்லி காரணம் அதுதான். அதுக்கு பெயின்ஸ் அப்படியே அவனுக்கு ஜாப்ஸ் நிறைய சம்பாதிச்சா அவங்க இந்த மாதிரி டவுட்ஸ்லாம் எனக்கு இருக்கும். ஒருவேளை ரிஸ்க் இப்படி ஆயிருமோ அப்படின்னு டவுட்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணக்கூடியதான் நம்மளுடைய வேலை. அதுதான் கஸ்டமர் பெயின்ஸ். இதெல்லாம் வந்து நான் சொல்லிட்டேன், கஸ்டமர் பெயின்ஸ் நான் சொல்லிட்டேன். இது வந்து ஒரு கால் டாக்ஸியை பற்றி நான் சொல்லியிருக்கேன். ஒரு கால் டாக்ஸி வந்து என்னெல்லாம் எதிர்பார்ப்பாங்க. சப்போஸ் நிறைய சம்பாதிக்க முடியல ஆனால் காரில் போகணும் ஆசைப்படுறாங்க. அவங்க வந்து இந்த ஒரு டாக்ஸி ரன் பண்ணணும், டாக்ஸியில் பிடிக்கணும் போது, ஆனால் டாக்ஸி பிடிக்கணும் ஒரு பயம்லாம் ஏற்படுது. எவ்வளோ டைமில் எனக்கு கிடைக்குமா டாக்ஸி வந்து, இல்லை இதுக்கு இவ்வளோ மணி ஆகுதா, இதில் எனக்கு இவ்வளோ சேஃப்டியாக இருக்குமா, சேஃப்டி பர்பஸ் இருக்குமா, ஆன் டைமுக்கு வருமா, டிரைவர் நல்லா இருப்பாரா, இத்தனை எனக்கு தேவை. ஒரு மேப் எனக்கு தெரியுமா, கால் டாக்ஸி இங்கே தான் எனக்கு கொண்டு போய் எனக்கு தேவை. இது அவ்வளோ எனக்கு பயம், இது அவளுக்கு நான் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி கொடுக்கணும்.
அதெல்லாம் பண்ணி கொடுக்குறான். ஓலோ கேப்ஸ் வந்து அதை பண்ணி கொடுக்குறான். கால் டாக்ஸி பாருங்க, ஃபைன் டாக்ஸி, கிவ் டைரக்ஷன், பே, இது அவ்வளோ எனக்கு கொடுக்குறோம். ஈஸி பேமெண்ட்டாக இருக்கணும், அரைவ் ஆன் டைமாக இருக்கணும், ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கணும், ஃபேர் ப்ரைஸாக இருக்கணும். வெயிட் லாங் டைம், என்னால் வெயிட் பண்ண முடியாது, கம்பீட் வித் அதர் கஸ்டமரோட இருக்க முடியாது, ஓவர் சார்ஜ் பை டாக்ஸியாக எனக்கு இருக்கக்கூட, அன்சேஃப் டிரைவராக இருக்கணும். இதெல்லாம் வந்து பெயின், எல்லாம் பெயின். சரிங்களா? இதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன், வேல்யூ ப்ரொபோஷன் ஃபிட்டில் ஆட் பண்ண போகிறேன். ஆட் பண்ண போகிறதுக்கு அந்த இதை வந்து எப்படி கிரியேட் பண்ணுறேன், எனக்கு வந்து அந்த மாதிரி கூட்டு இதாக வந்து மாற்றணும்னா ஓலோ கேப்ஸை நீங்கள் புக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். எனக்கு எல்லாமே இருக்குது. பெயின் இந்த இதை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருப்பாங்க. இன் டைமில் எனக்கு உள்ளுக்குள்ளே வந்துடும். ஈஸி பேமெண்ட், எனக்கு வந்து ஆன்லைன் மொபைல் பேமெண்ட் மூலமாக என்னால் இபே மூலமாக பண்ண முடியும். ஆஸ் வெல் கிவ் த டைரக்ஷன் வந்து எனக்கு வந்து மேப் எனக்கு பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் ப்ரொஃபைல் ஆஃப் டிரைவர் எனக்கு கொடுத்துருந்தாங்க, சேஃப்டி கொடுத்துருந்தாங்க. Even though we'll go as a wrong direction, then we can easily give the information to the Ola cabs via your app மூலமாக உனக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ராங் டைரக்ஷன் ஒரு டிரைவர் போயிட்டுருக்காங்க இன்ஃபர்மேஷன் கூட நீங்கள் பாஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த லெவலுக்கு அவங்க மாற்றிட்டாங்க, அவங்க பிஸ்னஸை மாற்றிட்டாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் தி செக்மெண்ட். கஸ்டமரோட ப்ரையாரிட்டியை எடுத்துட்டு நான் வந்து இது பண்ணுறேன். ஓகேவா? இது வந்து கெயின் கிரியேட்டர், பெயின் ரிலீஃபர்ஸ் கூடிய சார்ட், அந்த வேல்யூ ப்ரொபோஷன் மேப்பை வந்து என்னெல்லாம் சொல்லுது சொல்லிருக்கோம். அவ்வளோதான். வேல்யூ மேப் ஓவர் யூ. இப்போ எனக்கு இந்த ரெண்டையுமே வச்சு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு சொல்யூஷன் கிரியேட் பண்ணி நான் வந்து அவுட்புட் கிரியேட் பண்ண போகிறேன். அவ்வளோதான். ஃபர்ஸ்ட்டில் வந்து கிராப் த கஸ்டமர் ப்ரொஃபைல் யுவர் ப்ரீவியஸ்லி கம்ப்ளீட்டட், என்னெல்லாம் நான் பண்ணியிருக்கேன் எடுத்துகிட்டு அதை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை வித் அவர் இண்டஸ்ட்ரியோட சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி வில் கோ ஃபார் ஐடியா கிடச்ச பிறகு நான் வந்து அதை வந்து கஸ்டமர் நீட்ஸாக வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறேன். அதான் வந்து வேல்யூ மேப் ஓவர் யூ. கெயின் கிரியேட்டர் நான் என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கிறேன், ரேட்டிங் சிஸ்டம், விசுவல் மேப், ப்ரொவிஷனல் டிரைவர்ஸு, சேவ் டைம், இதெல்லாம் பண்ணி நான் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா கஸ்டமர் ஈஸிலி அக்செப்ட் மை பிஸ்னஸ். அவ்வளோதான். இப்போ அழகாக எனக்கு வந்து மார்க்கெட்டில் எனக்கு ஃபிட் ஆக போகுது, கஸ்டமர் ப்ரொஃபைலோட ஃபிட் ஆக போகுது. தட் மீன்ஸ் ஃபிட் வேல்யூ ப்ரொபோஷன். இதுதான் எனக்கு பிஸ்னஸாக கொண்டு வர போகிறேன். அவ்வளோதான். சரிங்களா? இதுதான் எனக்கு கஸ்டமர் ஃபிட்டோட இதாக போகுது. இந்த க்ரீன் கலர் டிக்காக இருக்கிறதுலாம் எனக்கு வந்து சாட்டிஸ்ஃபை த கஸ்டமர் நீட்ஸ், இன்னும் மார்க்கெட்டில் ரீச் ஆகாமல் இருக்கிறது தான் ரெட் கலர் டிக்காக இருக்குது. ஓகேவா? இப்போ டெஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, ஒருவேளை ராங் அசம்ஷனாக இருந்தால் ரீடெஸ்ட் நான் பண்ண போகிறேன். பெஸ்ட் ஃபிட் எனக்கு எடுத்து கொடுக்க போகிறேன். ராங் அசம்ஷனாக இருந்துச்சுன்னா, இப்போ இதுல வந்து ராங் அசம்ஷன் தான், ஈஸி பேமெண்ட் எனக்கு இல்லை, ஃபேர் ப்ரைஸ் எனக்கு இல்லை அப்படின்னு நான் என்ன பண்ணணும், ஐ நீட் டு கோ ஃபார் அனதர் ஒன் ப்ராசஸ் போயிட்டு திரும்ப நான் ஈஸி பேமெண்ட்டும் ஃபேர் ப்ரைஸும் நான் கிரியேட் பண்ணக்கூடிய என்ன இது பண்ண முடியுமோ அதை நான் ஸ்டெப் பண்ணணும். அவ்வளோ தட்ஸ். டெஸ்ட் யுவர் அசம்ஷன் வித் த கஸ்டமரோட நான் வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும். தட்ஸ். ஸோ சம்மரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நம்ம செக் பண்ண போகிறேன். செகண்ட் ஒன் எக்ஸ்ட்ராக்ட் வேல்யூ ப்ரொபோஷன் யூஸிங் எல்லா ஐடியாஸ் நான் கதர் பண்ணுறேன். கஸ்டமரை டெஸ்ட் பண்ணதுக்கு ஒரு தடவை கேட்குறேன். கஸ்டமர் டெஸ்ட் ஓகே ஆயிடுச்சுன்னா அதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறேன். ஃபோர்த் ஸ்டெப்பில் ஐ கேன் அச்சீவ் மை ப்ராடக்ட் ஃபார் கஸ்டமர் நீட்ஸ். ஐ கேன் ஹூ இஸ் தட் பா? கடைசி ஸ்லைட் தான். யார் இது? யாருக்கா தெரியுமா? யாரு? செஃப் பெசாஸ். இவர் யார் கூட எதிரோட ஓனர் இவர் வந்து செஃப் பெசாஸ். அவருடைய தாரகம் பாருங்க, அபோவ் ஆல் எல்ஸ் அலைன் வித் கஸ்டமர்ஸ், எல்லாமே இருக்கட்டும், கஸ்டமரோட நான் வந்து இருக்கணும். வின் வென் தை வின், நீங்கள் வெற்றி பெறுவீங்க, அவங்க வெற்றி அடைஞ்சானா. வின் ஒன்லி வென் தை வின், அவங்க வெற்றி அடைஞ்சா நீங்கள் வெற்றி அடைஞ்ச மாதிரி. அவர் கஸ்டமர் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டாரு அவர். சரிங்களா? செஃப் பெசாஸ்ங்கிற கஸ்டமர் நல்லா புரிஞ்சுக்கிறார். வின் ஒன்லி வென் தை வின், அவங்க வெற்றி அடைஞ்சாதான் பிஸ்னஸ் பண்ணி வெற்றி அடைஞ்ச முடியும். அவங்க தோல்வி அடைஞ்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்கள்ட்ட வந்து பை பண்ண மாட்டாங்க. அதான் கூடிய லாங்குவேஜ். ஸோ வேல்யூ ப்ரொபோஸ் முடிய ஒரு லைன்லேயே அவர் சொல்லிட்டார். வேல்யூ ப்ரொபோஷன் கிட்ட வந்து அவர் ஒரு லைன்லேயே சொல்லிட்டார். தட்ஸ் ஆல். தேங்க்யூ. இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட் அவுட் ப்ளீஸ் ஆஸ்க் மீ. யூ ஹாவ் எனி திங்? சாரி ஃபார் லேட். 12:45 ஆயிடுச்சு. எத்தனை பேர் இருக்குன்னு தெரியல. யூ ஹாவ் எனி திங்? ஓகே சார், வந்து ஃபீட்பேக் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு இது பண்ணி விடுவாங்க. உங்களுடைய இதில் நீங்கள் ஃபீட்பேக் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்க சார். அசோக் சார். Thank you, sir. So now is the time for giving vote of thanks. So I would like to say thanks to Mr. Tirupati Iswaran for giving wonderful speech on the topic session on proportion fit and value fit. We gather more knowledge from him. Thank you, sir. So the feedback link will be provided later. So after filling the feedback only, we will get a certificate. Thank you all. Thank you, sir. Thanks once again.